हाँ जी तो वेलकम बैक हसन लाइव टीवी ते चेक करो असी भाजी अज कित्थे आए हैं आप सब साढ़े नाल आप सब सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। लो जी मित्रों अज असी आए हैं सियालकोट के किले ते इनू किले नू की आख्या जाए राजा सल दा किला है राजा जिहदे नां दा सियालकोट है। सल दा किला भाजी वो तुहानू दर्शन दवाने सब नाल पहलां ते सियालकोट दे सब नाल उच्चे मकाम ते इस टाइम खलोते हैं ते पूरे शहर का जो नज़ारा वे ना वो लभ रहा वे ते खंडर बन चुकिया वे ते इस पासे ना सारा दा सारा किला वे तो हुण तुहानू जेहड़ा ना वो किले दे दर्शन देने आ। किला सी जी कदे इत्थे दियां की शानो शौकतां हुंदियां सन ते इस टाइम एहदे जेहड़े ने ना अपना खंडर खरियात वो इस टाइम बिल्कुल जंगल का जो मंजर है ना वो पेश कर रहे हैं। आप सब इहदे बारे च कोई हिस्ट्री दसो हाँ। हिस्ट्री राजा सल ने बनवाया सी लेकिन इसकी हिस्ट्री जी है वो ज़्यादातर जो ना वो 55 शायद 5000 साल भी है खड़ाई के दौरान जो नज़र आया सी। लेकिन राजा सल के नाम तो अंग्रेज़ों ने इतने फिर जो अंग्रेज़ों का दौर आया सी अंग्रेज़ों ने इतने अपनी छावनी कायम की फौजियों के रहने वास्ते। लेकिन ये दीवारां बहुत मजबूत ने क्योंकि इतों इस किले के उत्तों सियालकोट की जिन्नी भी सिक्योरिटी सी हैंडल की जाती सी कि दीवारां दे उत्ते या साइड ते ना हाथी ते घोड़े जेहड़े ने वो चल के ओदी सिक्योरिटी यानी कि उत्ते बंदे बह के सिक्योरिटी दे फराइज सारे अंजाम देने सन। तुसीं देख रहे हो ये दीवारां बहुत मजबूत ने इन्ने साल गुजरन तो बाद भी दीवारां कायम ने लेकिन खंडर बन चुका है जेहड़ा राजा सल दा जेहड़ा किला है। चेक करो ए जी टैल इट्टे ना चेक करो पूरे दे पूरा सब फड़ो ए चेक करो ए पूरे दे पूरे मेरे हाथ जी ने ओ एक अपना वे इट मजबूती चेक करो तो यह जड़ियाँ ने ना दीवारां चेक करो सैज चेक करो दीवार का ये 13 इंची की जी है ना वो भी वड्डी है बिल्कुल जी है वो दीवार है तो यह पूरे के पूरे हूँ तुहानू सी मंजर जोड़ा वो विखाने तो इस पासे भी बिल्कुल इस टाइम ना वीरानगी है कोई किसी किस्म का हिसाब नहीं हर पासों जो क्योंकि बेसिकली ये ना कोई साम सूम करने वाला नहीं है हर पासे का वंजार हो गया वे चेक करो बाले शाले सियालकोट की सब तो उच्ची जगह सी इत्थे खलो के राजा जेड़ा सी ना बहुत अपने आप नू सिक्योरिटी च फील करता है क्योंकि इत्थों वेख के हर पासों नज़र जाती सी। बिल्कुल ते आ वेखो दरवाजे शरवाजे चेक करो बड़ा ही ना बेहतरीन जेड़ा ना इन्हें माहौल बनाया। आप सब असीं परले पासे चलने तो इत्थे ना एक मैरिज हाल भी सी जेड़ा किसी ना वो वजह तो सिक्योरिटी की वजह तो या ਉਹਦੇ कुछ जे स्कैंडल सन वो सामने आए सन फिर लोगों ने उन्होंने ढह ढेरी कर छड़िया सी गवर्नमेंट ने। हाँ जी बिल्कुल वो अगे जाके तो वेखो कि मैरिज हाल भी है तो लोगों ने फिर वो शायद कुछ स्कैंडल सन जेडे बिल्कुल उन्होंने नेचर जो सामने आए हैं तो उन्होंने फिर बंद कर छड़िया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਇੰਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕੋਠਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23-24 ਇੰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਏ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਈ ਗੂਗਲ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਭ ਜੇ क्योंकि इतल ना वो नहीं किसी का आन जान नहीं है इन्ना। तो यह चेक करो हर शहर टुट्टी छुट्टी पई है इत्थे भाजी तो चेक करो एडा एडा मोटा वे ना इसका पिलर तो यह इतल बिल्कुल सियालकोट तुहानू लभदा होना सारा दा सारा तो बिल्कुल हुण इस टाइम जो ना किसी कब्रस्तान नालों घट मंजर जो वो पेश नहीं पिया हुंदा है। तो ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਫੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਢੈਂਟ ਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨੱਪ ਨੁੱਪ ਕੱਪੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾ
ਆਪਣਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਸਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਟੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਆਹੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਟ ਚਿੱਟ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਮਰੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਅੱਗੇ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨਾ ਲੱਭਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹ ਵੇ ਇਮਾਰਤ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕਿਲਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ ਕਿਲਾ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਸਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੁਰੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਨੇ 1965 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਵੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਗਾਈਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 17 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਤਹਿਖਾਨੇ ਬਣੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਖਾਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟੈਂਕ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਬੜੀ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਲਾ ਵੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡੇ ਆ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿਲਾ ਸ਼ਿਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਆ ਸਭ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਧੁਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂ ਇਹ ਧਨੀਆ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਅਦਰਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੀਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾਨ ਤਿਆਰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਵੇ ਲਓ ਜੀ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ ਵਲਾਗ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ ਵਲਾਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਕਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਹੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਆਪੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਐਡਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ? ਇੰਨਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜੂਨ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟਾ ਘਰ ਹੈਡਮਰਾਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ, ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚੱਲਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਗਿਰਦੋਨਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਲਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਲਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪੀਰ ਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਓਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਜੇਲਮ ਇੱਕ ਵੇ, ਜੇਲਮ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਵੇ, ਜੇਲਮ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਸੱਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਵੀ ਚੱਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਵਲਾਗ ਪਿਆ ਵੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਮੇਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੇਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਚਾਮਲੇਵਾਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵਲਾਗ 'ਚ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।